Okay. Hello. Whether my voice is clear, please write in the comment box. Whether PPTs are visible. Okay. Should we start? So we'll start now. So in the last lecture, we have started the derivation related to the various psychrometric relations. So in that we have covered the derivation related to the specific gravity. Sorry, 1 minute. Still students are joining. Okay. So in that derivation part, we have covered the derivation related to the first one was related to the specific humidity, that is also called as the humidity, or it is also called as the humidity ratio or moisture content. So the derivation we have seen. So we are knowing that specific humidity or humidity ratio is nothing but mass of water vapor to the mass of dry air in a given volume of mixture. So it was denoted by letter small w, and we have seen the formula for small w. So formula for small w is nothing but 0.622 into PV divided by P minus PV. So this formula we are going to use today for solving the problem. So if you are not written, you have to write down this formula, because with the help of this formula we are going to solve the problem. So this will be the first formula. Then second thing, small w is equal to 0.622 PV divided by P minus PV. So this is the first formula related to the specific sorry 1 minute. So this was the first formula related to the specific humidity, that is also called as the humidity ratio, or that is also called as the moisture content, or it is also simply called as the humidity. Then second formula we have seen, or second derivation we have seen, that is related to the degree of saturation or percentage humidity. So we are knowing that degree of saturation or percentage humidity is nothing but the ratio of actual humidity or actual specific humidity of moist air to the specific humidity of saturated air at the same temperature and pressure. So we have also derived the derivation for small mu, that will be denoted by mu. So mu is given by equation. So this is the formula which we are going to use while solving the problem related to the mu. So mu is nothing but degree of saturation or percentage humidity, which will be given by equation PV divided by PS into 1 minus PS divided by P divided by 1 minus PV divided by P. So here mu is called as a degree of saturation or percentage humidity. PV is called as a partial pressure of water vapor in the moist air. Partial pressure of water vapor in the moist air. PS is called as a partial pressure of water vapor in a saturated air. Here PV is nothing but the pressure corresponding to the PV is nothing but the pressure corresponding to the dew point temperature. PS is nothing but the pressure corresponding to the dry bulb temperature. So these are the two terms. Then next we have seen the derivation for relative humidity also. So we are knowing that relative humidity, that is denoted by letter phi, or it is also denoted by letter RH, that is given by equation mv divided by mes, whereas mv is called as a mass of water vapor in a moist air, and ms is called as a mass of water vapor in a saturated air. And here after deriving the derivation, we got the formula, that is nothing but phi, that is nothing but relative humidity is given by equation PV by PS, whereas PV is called as a partial pressure of water vapor in a moist air, PS is called as a partial pressure of water vapor in a saturated air. So this was the third formula which we have seen, and based on this third formula we did the modification in the second formula, that is we were knowing that mu, that is nothing but degree of saturation or percentage humidity. Second derivation, we are knowing that mu is given by equation PV by PS into 1 minus PS by P divided by 1 minus PV by P. So here, instead of PV by PS, we are knowing the value of PV by PS, that is nothing but phi. So here, this is nothing but the correlationship between
degree of saturation and relative humidity. So mu is equal to phi into, mu is called as a degree of saturation or percentage humidity, phi is called as a relative humidity. So mu is equal to phi into, inside this bracket, 1 minus Ps by P divided by 1 minus Pv by P bracket complete. So this is the correlationship between mu and phi. Sometimes for multiple choice question, this correlationship may be asked, and for solving the problem, we have to use this equation also. So this will be the third equation. Now fourth equation. So fourth equation, that directly we are, there will not be any derivation for calculation of partial pressure of water vapor in a moist air. So according to the Carrier's equation, we are directly taking that equation. According to Carrier's equation, we are getting the value of PV. So PV is given by equation. This is also one of the most important equation while solving the problem. So PV, value of PV can be also find out by using this formula. PV is equal to PW minus, inside the bracket, PB minus PW into another bracket, TD minus TW divided by. So here whatever dividation is there, so that dividation term is only up to here. That PW term is separate one. PW minus, inside the bracket, this term will be there. Are you getting? So divided by 1544 minus 1.44 TW. Now here I will tell the meaning of each and every term. Here PV is called as a partial pressure of water vapor. PV is called as a partial pressure of water vapor in a moist air. And here value of PV will be given by equation, or we will get the value of PV by two ways. First one, if I am knowing the value of dew point temperature in a given problem, if I am knowing the value of dew point temperature, then the pressure corresponding to that dew point temperature from the steam table, I will get the value of PV. Or if in the problem dew point temperature is not mentioned, if they will ask you find out the value of dew point temperature, then you have to use this formula of PV, and by putting the value of PW, PB, TW and TD, you will get the value of PV. So what is the meaning of PW? PW is nothing but partial pressure of water, sorry, that is nothing but the saturation pressure corresponding to wet bulb temperature. PW is called as a saturation pressure corresponding to wet bulb temperature, and this value of PW we will get from the steam table. So here, if I am knowing the value of WBT, wet bulb temperature of air, if I am knowing the value of wet bulb temperature of air or wet bulb temperature of moist air, suppose that value of wet bulb temperature of moist air is nothing but suppose 30 degrees centigrade. Then by using the steam table, the pressure corresponding to this 30 degrees centigrade, the pressure corresponding to this 30 degrees centigrade is nothing but the value of PW. So PW will be called as a saturation pressure corresponding to wet bulb temperature. Are you getting? Here, whatever PB term is there, that PB term will be called as a barometric pressure or atmospheric pressure. That PB term is called as a barometric pressure or atmospheric pressure. So somewhere, sometimes you may denote it as a P only, or P is nothing but PB. P is also total pressure, that is nothing but atmospheric pressure. So that can also be called as a barometric pressure. So we are knowing the value of barometric pressure or atmospheric pressure. What is the value of atmospheric pressure? 1.01325 bar. 1.01325 bar. This is the value of atmospheric pressure. Or in terms of mm of Hg, in terms of mm of Hg, that value is nothing but 760 mm of Hg. 760 mm of Hg. Or in terms of meter of water head, that value is nothing but 10.3 meter of water head. So if you are using the steam table in which the value of pressures are mentioned in terms of mm of Hg, and if in a given problem they will provide the value of barometric pressure in terms of bar, then you should know the conversion factor. So conversion factor is nothing but, if you are having notebook, write down 1 mm of Hg, 1 mm of Hg
1 mm of Hg is nothing but equal to 133.3 Newton per meter square. Newton per meter square. 1 mm of Hg is nothing but 133.3 Newton per meter square. Then if in the problem, if you will get the value of pressure in terms of suppose mm of Hg, and if in the steam table the value of pressures are mentioned in terms of bar, then either you have to convert bar into mm of Hg or you have to convert mm of Hg into bar. So conversion factor is nothing but 1 mm of Hg is nothing but 133.3 Newton per meter square. So that will be called as a PB, called as a barometric pressure. PW, same saturation pressure corresponding to variable temperature, whose value can be obtained from the steam table. Here TD will be called as a, what is the meaning of TD? TD. What is the meaning of TD? Can anyone tell me? TD means? TD is nothing but dry bulb temperature. Here TW is nothing but wet bulb temperature divided by 1544 minus 1.44 TW. Here again TW is nothing but wet bulb temperature. So whatever this dry bulb temperature, wet bulb temperature value we have to take, that value of dry bulb temperature and wet bulb temperature we have to take in terms of degree centigrade. Those value we have to take in terms of degree centigrade. So this will be the fourth equation. This will be the fourth equation which will be useful for solving the problem. Then fifth equation. Sometimes in the problem, university problem, they will ask you to find out the vapor density or absolute humidity. So we are knowing the density term. Density is nothing but mass per unit volume. Density is nothing but mass per unit volume. So whatever vapor density or absolute humidity term is there, that can be defined as it is the ratio of mass of water vapor present in 1 meter cube of dry air. Here definition of vapor density or absolute humidity, it can be defined as it is the ratio of, or it can also be defined as mass of water vapor present in 1 meter cube of dry air. And the value of vapor density, this formula is very much important, you have to keep in mind, because most of the time they will ask you in the problem to calculate the value of vapor density. So here the value of vapor density will be denoted by term rho v. Vapor density will be denoted by term rho v. So that value of rho v or vapor density will be given by the equation small w into, here small w into PB minus PV outside of the bracket into 10 raised to 5 divided by RA into TD. Here unit conversion factor is very much important, because we require the value of rho v, that is nothing but density of water in terms of kg per meter cube. Density of water in terms of kg per meter cube. For that purpose, whatever value of specific humidity we are going to take, whatever value of small w, so that value of small w we have to take in terms of kg per kg of dry air. Kg per kg of dry air. So you have to ensure that value of small w is in terms of kg per kg of dry air. Here PB is nothing but barometric pressure. So that barometric pressure will be in terms of bar. That barometric pressure must be in terms of bar. So to convert that bar into Newton per meter square, here purposefully we have written as a 10 raised to 5. So for that purpose, your value of PB and PV should be in terms of bar. Then PV is nothing but vapor pressure. Then RA. Here RA is nothing but gas constant for air. RA is nothing but gas constant for air. So to get that value of rho v in terms of kg per meter cube, to get the value of rho v in terms of kg per meter cube, we have to put the value of RA as a 287 joule per kg Kelvin. 287 joule per kg Kelvin. Don't
take that value of Ra as a 0.287 kilojoule per kg Kelvin. You have to keep that value as a 287 joule per kg Kelvin. And Td, here you will observe that in the previous equation, whatever dry bulb temperature was there, that was denoted by letter small td. What is the meaning of small td? The meaning of small td is nothing but dry bulb temperature, dBT value, dBT in terms of degree centigrade. dBT in terms of degree centigrade. But here, if you observe, here capital TD term is there. The meaning of capital TD is nothing but TD is indicating the dry bulb temperature itself. But whatever value of dry bulb temperature will be there, that should be in terms of Kelvin. That should be in terms of Kelvin. So this formula is very much important. Along with this formula, you have to remember the unit of each and every term. That means in which unit you have to take that value. Are you getting? So this is the fifth formula. And last formula is nothing but enthalpy or total heat of moisture. Enthalpy or total heat of moisture. So the enthalpy or total heat of moisture, that is nothing but H. That can be given by equation 1.022 TD plus small w inside the bracket HFG of dP plus 2.3 TDP, and that value will be in terms of kilojoule. So here I will tell the meaning of each and every term. H is nothing but enthalpy. H is nothing but enthalpy. That value of enthalpy will be in terms of kilojoule per kg. Value of enthalpy, sorry, not per kg. The value of enthalpy will be in terms of kilojoule only. Here 1.022, that is the constant parameter. TD, what is the meaning of TD? TD is nothing but dry bulb temperature in degree centigrade. TD is nothing but dry bulb temperature in degree centigrade. Small w, the meaning of small w means specific humidity or only humidity. The value of small w should be in terms of kg per kg of dry air. Kg per kg of dry air. Kg per kg of dry air. Then HFG of dP. HFG of dP. So if you see the steam table, so in that steam table related to the enthalpy term, there will be three values. But what will be those three values? First value will be HF. Second value will be HFG. And third value will be of HG. Similarly for entropy also, SF, SFG and SG. So here whatever HFG term is there, HFG is nothing but latent heat of vaporization. HFG term is there, that HFG is called as a latent heat of vaporization corresponding to dew point temperature. Corresponding to dew point temperature. So whenever we are going to solve the problem, you will understand how we will get that value. Plus 2.3 TDP. Here, what is the meaning of TDP? TDP means dew point temperature. So these are the various formulas which we have to use for solving the problem. Now, in your mind, you might have the question that why we have seen this many formulas. Why we have seen these many formulas. So here, as in terms of air conditioning. So what we are doing in terms of air conditioning? Air conditioning means what exactly we are doing in terms of air conditioning? In case of air conditioning, we are maintaining the desirable internal atmospheric condition. We are maintaining the desirable internal atmospheric condition irrespective of external condition. म्हणजे बाहेरच्या कंडिशन काही असू द्या तुमचे, किती टेम्परेचर असू द्या, किती ह्युमिडिटी असू द्या, पण irrespective of that, if we are going to maintain the desirable internal condition, then that process will be called as a air conditioning. आणि जर तुम्हाला जर डिझायरेबल इंटरनल कंडिशन जर अचीव्ह करायचे असतील तर तुम्हाला काय करावं लागणार आहे? जी काही आउटसाइडची एअर आहे त्यालाच आपण काय म्हणतोय? रॉ एअर म्हणतोय. जी काय आउटसाइडची एअर आहे त्यावरती काय करावं लागणार आहे? प्रोसेसिंग करावं लागणार आहे. प्रोसेसिंग करावं लागणार आहे म्हणजे नक्की काय करावं लागणार आहे तुम्हाला? एक तर त्या एअरला हीट करावं लागणार आहे किंवा त्या एअरला कूल करावं लागणार आहे,
किंवा त्या एअरमध्ये ह्युमिडिफिकेशन करावं लागणार आहे किंवा डिह्युमिडिफिकेशन करावं लागणार आहे किंवा कॉम्बिनेशन ऑफ दोज करावं लागणार आहे, हे तुम्हाला नंतर समजेल. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे नक्की, त्या एअरवरती प्रोसेसिंग करायचे. आणि एअरवरती प्रोसेसिंग करत असताना जे काही इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहेत त्या एअरचे, म्हणजे त्या मॉइस्ट एअरचे जे काही इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहेत, त्या इम्पॉर्टंट पॅरामीटरची व्हॅल्यू माहित असली पाहिजे. दोज इम्पॉर्टंट पॅरामीटर विल बी कॉल्ड एज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एअर. दोज इम्पॉर्टंट पॅरामीटर विल बी कॉल्ड एज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एअर. म्हणजे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मध्ये काय काय येणार आहे, एक म्हणजे तुमचं ड्रायबल टेम्परेचर येणार आहे त्या एअरचं, दुसरं म्हणजे वेटेबल टेम्परेचर येणार आहे एअरचं, तिसरं म्हणजे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर येणार आहे डीपीटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. त्यानंतर स्पेसिफिक ह्युमिडिटी स्मॉल डब्ल्यू, डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन और पर्सेंटेज ह्युमिडिटी म्यू, परत रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी फाय, त्यानंतर एन्थाल्पी ऑफ द एअर, त्यानंतर पेपर डेन्सिटी ऑफ एअर, हे जे आहेत ह्यांना काय म्हणतो आपण, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एअर म्हणतो. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला एखादी एअर कंडिशनिंग सिस्टीम डिझाईन करायची असते, त्यावेळेस तुम्हाला काय पाहिजे असतं, ज्या काही आउटसाइड एअरची कंडिशन आहे त्या आउटसाइड एअरची कंडिशन आणि जी काय तुम्हाला डिझायरेबल इनपुट पाहिजे किंवा डिझायरेबल इंटरनल ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन पाहिजे, त्या डिझायरेबल ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला काय माहिती पाहिजे, त्या एअरचं ड्रायबल टेम्परेचर, वेटेबल टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी, डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, त्यानंतर एन्थाल्पी, पेपर डेन्सिटी, ह्या सगळे पॅरामीटर माहित असले पाहिजे. आणि ह्या सगळ्या पॅरामीटरला आपण काय म्हणतोय, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एअर म्हणतोय. वेदर माय व्हॉइस इज क्लिअर, राईट इन द चॅट बॉक्स. हॅलो हॅलो, वेदर माय व्हॉइस इज क्लिअर. येतोय सर आवाज. Okay. So to find out those various thermodynamic properties, we have find out these various relations. So by using those psychrometric relations, we have to solve the problem. Are you getting? So now in your notebook, write down, before solving the problem, you should have all those formulas. Have you taken those formulas? Formulas लिहून घेतलेत का लिहून द्यायला लागतील? लवकर सांगा कोणतरी. फॉर्म्युले लिहून घेतलेले आहेत का? स्टार्ट करू द्या का प्रॉब्लेमला, का फॉर्म्युले एकदा दाखवू द्या अजून एकदा? कारण की फॉर्म्युले माहित असल्याशिवाय तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येणार नाहीत. व्हॉट शुड वी डू? एनीवन टेल मी फास्ट, और शुड आय प्रोसीड? आहेत का फॉर्म्युले तुमच्याकडे? लवकर सांगा कोणतरी. Sir, please give the list of formulae. Okay, so take the pen and notebook and write down formulas. Write down formulas required to solve. Formulas required to solve problem based on psychrometric relations. Formulas required to solve problem based on psychrometric relations. So write down first formula or first point, specific humidity. First point, specific humidity in bracket small w. Specific humidity in bracket small w. आणि हा फॉर्म्युला लिहा. स्मॉल w is equal to 0.622. Small w is equal to 0.622 PV divided by P minus PV. PV divided by P minus PV. Next line. Pair H small w is equal to specific humidity in terms of kg per kg of dry air. या ठिकाणी त्या फॉर्म्युलानं आपल्याला स्मॉल w ची व्हॅल्यू कशामध्ये मिळणार आहे? kg per kg ऑफ ड्राय एअर मध्ये मिळणार आहे. PV is equal to
PV is equal to partial pressure of water vapor in a moist air. PV is equal to partial pressure of water vapor in a moist air which is equal to, त्याचं दुसरं मिनिंग काय, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर वेपर इन अ मॉइस्ट एअर, ते कशाला म्हणतोय आपण, पीव्ही ला. आणि दुसरा मिनिंग काय आहे पीव्ही ला, सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विच इज इक्वल टू सॅच्युरेशन प्रेशर corresponding to dew point temperature. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर म्हणजे डीपीटी, saturation pressure corresponding to dew point temperature. नेक्स्ट लाईन, P इज इक्वल टू, P ला आपण काय म्हणू शकतो, अजून पीबी पण म्हणू शकतो. त्या ठिकाणी काय फॉर्म्युल्यामध्ये P न डिनोट केलेलं आहे, काय फॉर्म्युल्यामध्ये पीबी न डिनोट केलेलं आहे, तुम्ही कोणत्या तरी एकानं डिनोट करा. P इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. P इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू atmospheric pressure. So this is the first formula which we require to solve the problem. Second formula, write down. Second point, degree of saturation, त्यालाच आपण काय म्हणतोय, percentage humidity. Degree of saturation किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतोय, percentage humidity. आणि कोणत्या लेटरने डिनोट करतो आपण ते, म्यू. कशाने डिनोट करणार आहे, म्यू न. फॉर्म्युला काय असणार आहे म्यूचा, फॉर्म्युला फॉर म्यू. सो राइट डाउन दिस फॉर्म्युला. म्यू इज इक्वल टू पीवी डिवाइडेड बाय पीएस. म्यू इज इक्वल टू पीवी डिवाइडेड बाय पीएस इनसाइड द ब्रॅकेट 1 minus पीएस डिवाइडेड बाय पी डिवाइडेड बाय 1 minus पीवी डिवाइडेड बाय पी. हा फॉर्म्युला लिहून घ्या. झालं. त्या ठिकाणी पीव्ही ची तुम्हाला नॉमेनक्लेचर दिलेलं आहे. पीव्ही म्हणजे काय, लास्ट इक्वेशन मध्ये सांगितलेलं आहे तुम्हाला. पीव्ही इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर वेपर इन अ मॉइस्ट एअर. त्याला आपण काय म्हणतोय, सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, त्याला काय म्हणतोय आपण, पीव्ही. त्या ठिकाणी पीएस टर्म नवीन आहे. पीएस ला काय म्हणणार आहे आपण, पीएस म्हणजे पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर वेपर इन अ सॅच्युरेटेड एअर. PS is equal to, everyone please write down, PS is equal to partial pressure of water vapor in a saturated air, which is equal to त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्राय बल्ब टेम्परेचर. सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्राय बल्ब टेम्परेचर. झालं. completed. Now third formula, relative humidity. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कशाने डिनोट करतोय आपण, हायनं, हाय किंवा RH न पण रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आपण डिराईव्ह करत असतो किंवा इंडिकेट करत असतो. RH किंवा हाय, कॅपिटल आर कॅपिटल एच, दॅट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. RH किंवा फायनं. फॉर्म्युला काय आहे RH किंवा फायचा, फायनल फॉर्म्युला हा फॉर्म्युला आहे. फाय इज इक्वल टू पीव्ही डिवाइडेड बाय पीएस. फाय इज इक्वल टू पीव्ही डिवाइडेड बाय पीएस. तुम्हाला मिनिंग माहित आहे पीव्हीचं, पीएसचं पण मिनिंग माहित आहे. फाय इज इक्वल टू पीव्ही डिवाइडेड बाय पीएस. ओके.
आता ही फायची व्हॅल्यू पीव्ही बाय पीएस आहे. तर आपण लास्टचा फॉर्म्युला जो होता आपला कशाचा, डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन किंवा पर्सेंटेज ह्युमिडिटीचा, तो फॉर्म्युला काय होता, म्यू इज इक्वल टू पीव्ही बाय पीएस इनसाइड द ब्रॅकेट दिस टर्म. पण ह्या ठिकाणी पीव्ही बाय पीएस च्या जागी तुम्ही काय पुटअप करू शकताय, हा फाय पुटअप करू शकताय. म्हणजे हा एक फॉर्म्युला लिहून घ्या. हे काय झालं, कोरिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन अँड रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी म्यू इज इक्वल टू फाय इंटू 1 minus PS by P divided by 1 minus PV by P. झालं. हा थर्ड फॉर्म्युला झाला. हे सगळे फॉर्म्युले आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना यूज करायचे आहेत आणि हे फॉर्म्युले सगळे पाठ असले पाहिजे तुमचे. आणि हे फॉर्म्युले कसे आलेत त्यासाठी पहिल्या 3 फॉर्म्युल्यासाठी डेरिव्हेशन आहे, आपल्या सिलेबस मध्येच आहे. पण तिथून पुढचे जे फॉर्म्युले आहेत लास्टचे 3 त्याला सिलेबस मध्ये डेरिव्हेशन पार्ट नाही. त्यामुळे डायरेक्टली आपण फॉर्म्युले घेतलेले, डेरिव्हेशन पार्ट घेतलेला नाही. Then fourth formula will be related to pressure of water vapor. Fourth one, write down pressure of water vapor to partial pressure of water vapor in a moist air. So write down this formula as it is according to Carrier's equation. हा फॉर्म्युला सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, प्रत्येक ठिकाणी हा फॉर्म्युला यूज करावा लागणार आहे तुम्हाला. अकॉर्डिंग टू Carrier's equation, PV is equal to TW minus inside the bracket. लक्षात काय ठेवायचं आहे, त्या ठिकाणी पीडब्ल्यू सेपरेट टर्म आहे आणि त्यानंतरची जी टर्म आहे ती एका ब्रॅकेट मध्ये आहे. तुमच्या अंडरस्टँडिंग पर्पज साठी काय करा वाटल्यास असं करा, बिग ब्रॅकेट like and write down as it is pw minus inside the bracket into another bracket pb minus pw into another bracket td minus tw divided by 1544 1544 minus 1.44 tw. हे झालं असेल तर फेअर ॲज राईट डाऊन दिस 4. पीव्ही म्हणजे काय, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर वेपर इन अ मॉइस्ट एअर. त्याला आपण काय म्हणतो, सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. पीडब्ल्यू म्हणजे काय, सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वेडेबल टेम्परेचर. दिस व्हॅल्यू विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम टेबल. पीबी म्हणजे काय, बारोमेट्रिक किंवा ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज नथिंग बट इक्वल टू पी. टीडी म्हणजे काय, ड्रायबल टेम्परेचर. आणि टीडब्ल्यू म्हणजे काय, वेटेबल टेम्परेचर. राईट डाऊन एज इट इज. कंप्लीटेड. देन फिफ्थ फॉर्म्युला, हा फॉर्म्युला सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. युनिट कन्वर्जन जे आहे, युनिट जे आहेत ते सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. राईट डाऊन पेपर डेन्सिटी किंवा ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. पेपर डेन्सिटी किंवा ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. डेफिनेशन लिहायची गरज नाही, नोट्स दिली मी तुम्हाला. डायरेक्टली फॉर्म्युला लिहा. रो व्ही इज इक्वल टू स्मॉल w inside the bracket pb minus pv into 10⁵ divided by capital RA into TD. कॅपिटल RA into TD. त्या ठिकाणी युनिट कन्वर्जन सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे.
कारण की चुकून जरी तुम्ही स्मॉल डब्ल्यू ची व्हॅल्यू केजी पर केजी ऑफ ड्राय एअरच्या जागी ग्रॅम पर केजी ऑफ ड्राय एअर मध्ये पुटअप केली, किंवा प्रेशरची व्हॅल्यू बारच्या ऐवजी तुम्ही न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मध्ये पुटअप केली, किंवा आर ए ची व्हॅल्यू 287 जूल पर केजी केल्विनच्या ऐवजी 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन मध्ये पुटअप केली, किंवा ड्रायबल टेम्परेचरची व्हॅल्यू डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये पुटअप केली केल्विन मध्ये पुटअप करायच्या ऐवजी, तर तुमचा आन्सर काय येणार आहे? चुकीचं येणार आहे. सो राईट डाऊन फेअर एच. राईट डाऊन फेअर एच. रो व्ही म्हणजे काय? डेन्सिटी ऑफ वॉटर इन टर्म्स ऑफ केजी पर मीटर क्यूब. डेन्सिटी किंवा पेपर डेन्सिटी. पेपर डेन्सिटी ऑफ वॉटर इन टर्म्स ऑफ केजी पर मीटर क्यूब. स्मॉल डब्ल्यू म्हणजे काय? स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. कशामध्ये? केजी पर केजी ऑफ ड्राय एअर मध्ये. केजी पर केजी ऑफ ड्राय एअर मध्ये. पीबी म्हणजेच काय? पी म्हणजेच काय? बारोमेट्रिक प्रेशर. कशामध्ये? बार मध्ये. पीव्ही म्हणजे काय? पेपर प्रेशर. कशामध्ये? बार मध्ये. आर ए म्हणजे काय? गॅस कॉन्स्टंट फॉर एअर. कोणती व्हॅल्यू घ्यायची आपल्याला? 287 जूल पर केजी केल्विन. 287 जूल पर केजी केल्विन. सगळ्यात इम्पॉर्टंट टीडी म्हणजे काय? ड्रायबल टेम्परेचर. कशामध्ये घ्यावं लागणार आहे? केल्विन मध्ये घ्यावं लागणार. कारण की आपल्याला सवय काय असते? बऱ्याच ठिकाणी आपण डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये ऍज इट इज घेतो, पण ह्या फॉर्म्युलामध्ये इन टर्म्स ऑफ केल्विन घ्यायचं. म्हणजे स्मॉल टीडी प्लस 273. झालं इथपर्यंत? येस ऑर नो? त्यानंतर लास्ट फॉर्म्युला. Write down this last formula and here afterwards we will solve the problem. Last formula is enthalpy or total heat of moist air. Enthalpy or total heat of moist air. Write down the formula, this formula as it is. Completed? Yes or no? Comment box मध्ये लिहा. झालं असेल तर yes. Yes or no? कोणीतरी लिहा कमेंट बॉक्स मध्ये. झालं असेल तर येस लिहा, नसेल तर नो म्हणून लिहा. Okay. Now, very important point. At the top of your notebook, you have to write down. At the top of your notebook, you have to write down. या ठिकाणी PV म्हणजे काय? सॅच्युरेशन प्रेशर. टॉप ऑफ द नोटबुक, प्लीज राईट डाऊन. PV इज इक्वल टू सॅच्युरेशन प्रेशर. सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. PV म्हणजे काय? सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. नेक्स्ट लाईन किंवा त्याखाली PS इज इक्वल टू. PS म्हणजे काय? सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्रायबल टेम्परेचर. सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्रायबल टेम्परेचर. आणि PW म्हणजे काय? PW म्हणजे काय? सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू WBT किंवा वेटेबल टेम्परेचर. सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वेटेबल टेम्परेचर. याचा अर्थ काय? जर तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये समजा ड्रायबल टेम्परेचर आणि वेटेबल टेम्परेचर दिले. ड्रायबल टेम्परेचर सॉरी नॉट ड्यू पॉइंट. समजा ड्रायबल टेम्परेचर आणि वेटेबल टेम्परेचरची व्हॅल्यू माहित आहे, तर ड्रायबल टेम्परेचर वरून डायरेक्टली तुम्ही काय कॅल्क्युलेट करू शकताय? व्हॅल्यू ऑफ PS कशी? स्टीम टेबलच्या सहाय्याने. आणि वेटेबल टेम्परेचर वरून तुम्ही डायरेक्टली काय कॅल्क्युलेट करू शकताय? व्हॅल्यू ऑफ PW. कशामध्ये? इन टर्म्स ऑफ बार किंवा MM ऑफ HG. पण कशावरून? बाय युजिंग द स्टीम टेबल.
2 मिनिट स्टीम टेबल दाखव. वेट फॉर 1 मिनिट. Suppose I will show the steam table. So this will be your steam table. समजा तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये काय दिले, तुमच्याकडे ऍटमॉस्फेरिक एअर आहे आणि त्या ऍटमॉस्फेरिक एअरचं ठिकाण राईटअप करता येत नाही आपल्याला. समजा त्या ऍटमॉस्फेरिक एअरचं ड्रायबल टेम्परेचरची व्हॅल्यू किती आहे, सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड किंवा 25 अजून 25 डिग्री सेंटीग्रेड काय ड्रायबल टेम्परेचर आहे आणि सपोज 17 डिग्री काय वेटेबल टेम्परेचर आहे. जर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर असेल तर ड्रायबल टेम्परेचर वरून आता ह्या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं स्टीम टेबल मध्ये तर पहिला कॉलम काय टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, दुसरा काय ऍब्सोल्यूट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बार, तिसरा जे काय आहे तो काय स्पेसिफिक एन्थाल्पी. एन्थाल्पी कशामध्ये HF, HFG, HG. त्यानंतर स्पेसिफिक एंट्रॉपी SF, SFG आणि SG आणि स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. त्यापैकी मोस्टली आपल्याला काय लागणार आहे, पहिला दुसरा आणि तिसरा कॉलम लागणार आहे. आता आपल्याकडे काय काय माहिती आहे आपल्याला, ड्रायबल टेम्परेचर किती 25 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. तर ड्रायबल टेम्परेचरच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर, ड्रायबल टेम्परेचरच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर म्हणजे काय असतं, दॅट इज नथिंग बट दी व्हॅल्यू ऑफ PS. जर तुम्हाला 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर माहित असेल तर डायरेक्टली तुम्हाला काय मिळते, व्हॅल्यू ऑफ PS मिळते. जर तुम्हाला वेटेबल टेम्परेचरची व्हॅल्यू माहित आहे सपोज 17 डिग्री सेंटीग्रेड तर त्याच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर म्हणजे काय असणार आहे, करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर म्हणजे काय वेटेबल टेम्परेचरच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर, त्याला काय म्हणतोय सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वेटेबल टेम्परेचर, दॅट इज नथिंग बट PW. रिव्हर्स डायरेक्शन, समजा तुम्हाला काय माहित आहे PV ची व्हॅल्यू माहित आहे, समजा PV ची व्हॅल्यू काय आली तुमची 0.0140, PV ची व्हॅल्यू काय आली 0.0140. तर तुम्हाला जर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर पीव्हीच्या करस्पॉन्डिंगचं टेम्परेचर काय म्हणतो आपण ड्यू पॉइंट, म्हणजे ह्याच्या रिलेटेड जे काय टेम्परेचर असणार आहे ते कोणतं असणार आहे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ दॅट एअर असणार आहे. समजते त्या तीन शब्दाचा अर्थ PV, PW आणि PS. PV म्हणजे काय अजून एकदा सांगतो, पीव्हीच्या करस्पॉन्डिंगचं टेम्परेचर जे असतं, पीव्हीच्या करस्पॉन्डिंगचं टेम्परेचर म्हणजे काय असतं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर असतं. PS च्या करस्पॉन्डिंगचं टेम्परेचर म्हणजे काय असतं ड्रायबल टेम्परेचर असतं आणि PWच्या करस्पॉन्डिंगचं टेम्परेचर म्हणजे काय असतं वेटेबल टेम्परेचर किंवा अपोजिट डायरेक्शनला किंवा रिव्हर्स डायरेक्शनला काय म्हणतो आपण. जर तुम्हाला ड्रायबल टेम्परेचर माहित असेल, जर तुम्हाला ड्रायबल टेम्परेचर माहित असेल तर त्याच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर, ड्रायबल टेम्परेचरच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशरला काय म्हणतो आपण PS म्हणतोय. जर वेटेबल टेम्परेचर माहित असेल तर वेटेबल टेम्परेचरच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर म्हणजे काय झालं तुमचं PW झालं. आणि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जर माहित असेल तर ड्यू पॉइंट टेम्परेचरच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर म्हणजे काय झालं PV झालं. सो नाउ वी हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. So we'll take first problem. So this is the first problem. On a particular day, I will read the problem. On a particular day, the atmospheric air was found to have tribal temperature 30 degree centigrade. Atmospheric air was found to have tribal temperature 30 degree centigrade, wettable temperature 20 degree, wettable temperature 20 degree centigrade, and barometric pressure. Barometric pressure म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला atmospheric pressure म्हणतो. Barometric pressure was observed to be 740 mm of Hg. 740 mm of Hg. 760 mm of Hg असतं तर आपण काय घेतलं असतं 1 बार घेतलं असतं, पण हे किती 740 mm of Hg म्हणजे काय लेस दॅन 1 बार आहे. सो हिअर वी हॅव टू फाइंड आउट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. पहिल्यांदा आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे. परत काय फाइंड आउट करायचं आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी फाइंड आउट करायचे. त्यानंतर काय फाइंड आउट करायचं आहे, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी फाइंड आउट करायचे. त्यानंतर डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन फाइंड आउट करायचं आहे, पेपर डेन्सिटी फाइंड आउट करायचे आणि एन्थाल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राय एअर पण फाइंड आउट करायचं आहे. त्या ठिकाणी गिवन डेटामध्ये काय काय तुम्हाला काय काय माहित आहे, ड्रायबल टेम्परेचर माहित आहे त्या ऍटमॉस्फेरिक एअरचं किती 30 डिग्री सेंटीग्रेड. परत काय माहित आहे वेटेबल टेम्परेचर माहित आहे
वेटेबल टेम्परेचरची व्हॅल्यू किती आहे 20 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. अजून काय माहित आहे तुम्हाला बॅरोमेट्रिक प्रेशर म्हणजेच काय ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर माहित आहे. फक्त ह्या 3 गोष्टी माहित आहेत तुम्हाला. ट्रायबल टेम्परेचर, वेटेबल टेम्परेचर आणि बॅरोमेट्रिक प्रेशर या 3 गोष्टी माहित आहेत. आणि त्यावरून तुम्हाला किती गोष्टी कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत 6 गोष्टी कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत. त्यापैकी पहिली म्हणजे काय ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करायचं आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कॅल्क्युलेट करायचे, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी कॅल्क्युलेट करायचे, डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे, पेपर डेन्सिटी कॅल्क्युलेट करायचे आणि एन्थाल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राय एअर कॅल्क्युलेट करायचं. आता कसं कॅल्क्युलेशन करणार आपल्याला काय माहित आहे गिवन डेटामध्ये काय ड्रायबल टेम्परेचर माहित आहे. ट्रायबल टेम्परेचर किती आहे 30 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. ट्रायबल टेम्परेचर किती आहे 30 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. त्यानंतर काय माहित आहे वेटेबल टेम्परेचर माहित आहे. वेटेबल टेम्परेचर किती आहे 20 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. वेटेबल टेम्परेचर किती आहे 20 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. आणि अजून काय माहित आहे बॅरोमेट्रिक प्रेशर माहित आहे. बॅरोमेट्रिक प्रेशर पीबी किंवा त्याला आपण काय म्हणतो पी म्हणतो. किती ते 740 mm ऑफ Hg. 740 mm ऑफ Hg. आता ह्यावरून कसं काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला पहिली गोष्ट काय कॅल्क्युलेट करायचे आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करायचं. आता डायरेक्टली ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करायचा फॉर्म्युला आहे का तुमच्याकडे कोणता ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करायचा फॉर्म्युला आहे का होय किंवा नाही काहीतरी सांगा कमेंट बॉक्समध्ये. तर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर म्हणजे काय ड्यू पॉइंट टेम्परेचरच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर जे असतं त्याला काय म्हणतो आपण पीव्ही म्हणतो. जर तुम्हाला पीव्ही माहित असतं ह्या ठिकाणी जर तुम्हाला पीव्ही माहित असता तर तुम्हाला ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करता आलं असतं. पण तुमच्याकडे पीव्हीच माहित नाही त्यामुळे तुम्हाला ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी अगोदर कोणती व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे तुम्हाला पीव्ही ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे. या ठिकाणी तुम्हाला पीव्ही ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे. आणि पीव्ही ची जर व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची असेल तर फॉर्म्युला कोणता यूज करणार आहे तुम्ही पीव्हीचा फॉर्म्युला यूज करणार आहे. पीव्हीचा फॉर्म्युला म्हणजे काय पीव्ही इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला पीडब्ल्यू मायनस काय आहे इनसाइड द ब्रॅकेट पीबी मायनस पीडब्ल्यू. पीबी तुम्ही लिहून घेतलेला आहे तो फॉर्म्युला बघा पीबी मायनस पीडब्ल्यू इनसाइड अनदर ब्रॅकेट टीडी मायनस टीडब्ल्यू डिवाइडेड बाय TD minus TW divided by 1544 minus 1.44 TW 1.44 TW. आता ह्या फॉर्म्युला मध्ये TD म्हणजे काय ड्रायबल टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ह्याची व्हॅल्यू आहे तुमच्याकडे. TW वेटेबल टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ही व्हॅल्यू आहे. या ठिकाणी 1544 कॉन्स्टंट टर्म आहे 1544 कॉन्स्टंट टर्म आहे आणि 1.44 पण कॉन्स्टंट टर्म आहे इंटू टीडब्ल्यू ची पण व्हॅल्यू माहित आहे. या ठिकाणी अननोन क्वांटिटी कोणते या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही अननोन क्वांटिटी कोणते पीडब्ल्यू एक माहित नाही आणि पीबी एक माहित नाही. जर पीडब्ल्यू आणि पीबी माहित असेल तर तुम्हाला काय मिळते पीबी पण माहित आहे तुम्हाला. पीबी ची व्हॅल्यू काय 740 mm ऑफ Hg. या ठिकाणी पीबी माहित आहे. फक्त अननोन क्वांटिटी कोणते पीडब्ल्यू अननोन क्वांटिटी पीडब्ल्यू काय अननोन क्वांटिटी पीबी मायनस पीडब्ल्यू अननोन क्वांटिटी कोणते पीडब्ल्यू अननोन क्वांटिटी. आता पीडब्ल्यू ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही कोण सांगेल. पीडब्ल्यू म्हणजे काय सॅच्युरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वेटेबल टेम्परेचर. या ठिकाणी तुम्हाला ड्रायबल टेम्परेचर माहित आहे या ठिकाणी वेटेबल टेम्परेचर माहित आहे. तर ह्याच्या करस्पॉन्डिंगचं जे काय प्रेशर असणार आहे स्टीम टेबल मध्ये ते म्हणजे काय असणार आहे तुमचं ड्रायबल टेम्परेचरच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर म्हणजे कोणतं असणार आहे पीएस असणार आहे. आणि वेटेबल टेम्परेचरच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर म्हणजे काय असणार आहे पीडब्ल्यू असणार. तर ह्या ठिकाणी ड्रायबल टेम्परेचर किती आपलं ड्रायबल टेम्परेचरची व्हॅल्यू किती आहे 30 डिग्री आणि वेटेबल टेम्परेचर किती आहे 20 डिग्री. तर आपण काय करणार आहे 30 डिग्री सेंटीग्रेडच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर 30 डिग्री सेंटीग्रेडच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर म्हणजे ते तुमचं काय झालं पीएस झालं. हे 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर त्याच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर म्हणजे काय झालं हे रफ काढता येते का हे
ओके, त्या 30 डिग्री सेंटीग्रेडच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर म्हणजे काय 0.0425. हे कशाची व्हॅल्यू झाली तुमची 0.0425 म्हणजे पीएस ची व्हॅल्यू झाली. आणि पीडब्ल्यू म्हणजे काय 20 डिग्री सेंटीग्रेडच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर. 20 डिग्री सेंटीग्रेड कुठं आहे या ठिकाणी 20 डिग्री सेंटीग्रेडच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर किती आहे 0.0234. पण ह्या व्हॅल्यू ज्या आहेत प्रेशरच्या त्या कशामध्ये आहेत बघा, ह्या व्हॅल्यू ऑफ प्रेशर कशामध्ये आहेत बार मध्ये. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू मिळाली पीएच ची व्हॅल्यू मिळाली बार मध्ये, पीडब्ल्यू ची व्हॅल्यू मिळाली बार मध्ये. पण या ठिकाणी पीबी ची जी व्हॅल्यू दिलेली आहे ती कशामध्ये 740 mm ऑफ एचजी मध्ये. तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे एमएम ऑफ एचजी चं कन्वर्जन कशामध्ये करावं लागणार आहे बार मध्ये करावं लागणार आहे. तर त्यासाठी कन्वर्जन फॅक्टर काय 1 mm ऑफ एचजी म्हणजे काय 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. तर त्यानुसार तुम्हाला न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मध्ये कन्वर्जन केलं, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरचं परत बार मध्ये कन्वर्जन करा, पीव्ही ची व्हॅल्यू भेटेल. आणि जे काय प्रेशर असणार आहे पीव्हीचं जे काय प्रेशर असणार आहे, समजा पीव्हीचं प्रेशर काय आलं त्या फॉर्म्युल्यामध्ये जे काय प्रेशरची व्हॅल्यू मिळणार आहे ती ह्या टेबलमध्ये बघा ह्या सेकंड कॉलम मध्ये. आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंगचं टेम्परेचर म्हणजे तुमचं काय असणार आहे करस्पॉन्डिंगचं टेम्परेचर म्हणजे तुमचं काय असणार आहे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर असणार आहे. सो आय विल शो नाउ. वेट फॉर 1 मिनिट. ओके, आता आपल्याला काय माहित आहे टीडी माहित आहे, टीडब्ल्यू माहित होतं, पीबी माहित होतं. त्या 3 गोष्टी माहित होत्या टीडी, टीडब्ल्यू, पीबी. त्यावरून आपण आपल्याला ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करतोय पीव्ही इज इक्वल टू पीडब्ल्यू मायनस हा फॉर्म्युला यूज करतोय. त्यापैकी टीडी टीडब्ल्यू च्या व्हॅल्यू माहित आहे तुम्हाला, टीडी ची व्हॅल्यू टीडब्ल्यू ची व्हॅल्यू त्या माहित आहे हे पण माहित आहे. बारोमेट्रिक प्रेशर कशामध्ये एमएम ऑफ एचजी. आणि पीडब्ल्यू ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट केली आपण टेम्परेचर टीडब्ल्यू माहित आहे, त्याच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर स्टीम टेबल मधून आपण काय केलं त्याच्या करस्पॉन्डिंग प्रेशर घेतलं ते म्हणजे काय झालं पीडब्ल्यू झालं. आणि ड्रायबल टेम्परेचरच्या करस्पॉन्डिंगचं प्रेशर म्हणजे काय झालं आपलं पीएस ची व्हॅल्यू झाली. त्या 2 व्हॅल्यू पण मिळाल्या. तर स्टीम टेबल वरून आपल्याला पीडब्ल्यू ची व्हॅल्यू घेतली, पीबी पण त्या ज्या काय पीएस आणि पीडब्ल्यू च्या व्हॅल्यू होत्या त्या कशामध्ये बार मध्ये. आता स्टीम टेबल वरून बाय युजिंग स्टीम टेबल वेटेबल टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड किती येते 0.0237 20 डिग्री सेंटीग्रेड. 20 डिग्री सेंटीग्रेडच्या करस्पॉन्डिंगची किती 0.0234 त्या ठिकाणी फोर्थ डिजिट चेंज झालेलं आहे स्टीम टेबल नुसार ते थोडंसं चेंज होत आहे 2337 म्हणजे काय झालं 234 झालं. आता पीबी काय 740 mm ऑफ एचजे, त्याला मला कशामध्ये कन्वर्जन करावं लागणार आहे 740 mm ऑफ एचजेचं कन्वर्जन कशामध्ये करावं लागणार आहे बार मध्ये करावं लागणार आहे. त्यासाठी कन्वर्जन फॅक्टर काय 1 mm ऑफ एचजी म्हणजे काय 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर आणि 1 बार म्हणजे 10⁵. तर सुरुवातीला काय केलं मी mm ऑफ एचजीचं 133.3 न मल्टिप्लाय केल्यानंतर न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मध्ये आलं आणि त्याचं परत कशामध्ये केलं बार मध्ये कन्वर्जन केलं. तर हे मला पीबी ची व्हॅल्यू मिळाली. पीडब्ल्यू मिळाला, पीबी माहित आहे, त्यावरून मला डायरेक्टली कशाची व्हॅल्यू मिळाली त्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुटअप केलं त्यावरून मला पीव्ही ची व्हॅल्यू मिळाली. कशाची व्हॅल्यू मिळाली पीव्ही ची. हे कसे किती 0.01701 बार. आता ह्याच्या करस्पॉन्डिंगचं जे काय टेम्परेचर आहे ते म्हणजे काय झालं माझं टीडीपी म्हणजे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर झालं. तर मी काय करणार आता स्टीम टेबल बघणार, स्टीम टेबल मध्ये कोणती व्हॅल्यू बघणार आहे प्रेशरच्या टेबलमध्ये प्रेशरच्या कॉलम मध्ये 0.01701 प्रेशरच्या ह्याच्यामध्ये 0.0170 कोणत्या टेम्परेचरच्या करस्पॉन्डिंगच्या आहे 15 डिग्री सेंटीग्रेडच्या. या ठिकाणी जर बघितलं 0.0170 कशाच्या करस्पॉन्डिंग आहे 15 डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे 15 डिग्री सेंटीग्रेड माझं काय झालं या ठिकाणी 0.0170. नेक्स्ट डिजिट यू कॅन निग्लेक्ट अप टू 4 डिजिट दॅट व्हॅल्यू इज करेक्ट. म्हणजे ह्याच्या करस्पॉन्डिंगचं टेम्परेचर काय किती झालं 15 डिग्री सेंटीग्रेड. सो बाय युजिंग स्टीम टेबल corresponding temperature for this pressure value is nothing but 15 डिग्री सेंटीग्रेड. हे काय झालं माझं ड्यू पॉइंट टेम्परेचरची व्हॅल्यू झाली. त्यानंतर दुसरी गोष्ट काय कॅल्क्युलेट करायची मला रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कॅल्क्युलेट करायची. जर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर फॉर्म्युला काय माझ्याकडे
phi इज इक्वल टू PV बाय PS. phi इज इक्वल टू PV बाय PS. PV ची व्हॅल्यू आताच कॅल्क्युलेट केलेली आहे आणि PS ची व्हॅल्यू कशावरून मिळाली? ड्रायबल टेम्परेचर माहित होतं, त्यावरून स्टीम टेबलच्या साहाय्याने मी काय केलेलं आहे, PS ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेली आहे. PV ची व्हॅल्यू किती आहे? 0.0170 आणि PS ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? PS म्हणजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर जे आहे त्याच्या करस्पॉन्डिंगचं व्हॅल्यू ते किती येते? 0.0424. 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर या ठिकाणी 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर किती व्हॅल्यू येते? 0.0425. 0.0424 किंवा 425 या ठिकाणी दोन्ही घेऊ शकता बार मध्ये. तर PV माहित आहे, PS माहित आहे, त्यावरून मला कशाची व्हॅल्यू मिळाली? फाय, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. त्यानंतर तिसरी गोष्ट काय फाइंड आउट करायची मला? स्पेसिफिक ह्युमिडिटी कॅल्क्युलेट करायचे. थर्ड, जर तुम्ही प्रॉब्लेम जर नीट लिहिलेला असेल तर त्या ठिकाणी थर्ड काय फाइंड आउट करायचं होतं? स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. स्पेसिफिक ह्युमिडिटीचा फॉर्म्युला काय आहे माझ्याकडे? 0.622 PV डिवाइडेड बाय PB मायनस PV. त्यातली PV ची व्हॅल्यू माहित आहे मला, PB ची पण व्हॅल्यू माहित आहे. सिम्पली पुटअप करा. कशामध्ये आन्सर येणार आहे? kg पर kg ऑफ ड्राय एअर मध्ये येणार आहे. आणि जर तुम्हाला हे जर कन्वर्जन करायचं असेल तुम्ही ग्रॅम पर kg ऑफ ड्राय एअर मध्ये पण करू शकता. त्यानंतर नेक्स्ट चौथी जी गोष्ट फाइंड आउट करायची आपल्याला, चौथी गोष्ट काय फाइंड आउट करायची? डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन फाइंड आउट करायचं. डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन म्हणजे काय? म्यू आहे. तर डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन साठी तुम्ही दोन्ही वेनं फाइंड आउट करू शकता. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला स्मॉल डब्ल्यू ची व्हॅल्यू माहित आहे, स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल WS. स्पेसिफिक ह्युमिडिटी ऑफ मॉइस्ट एअर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ह्युमिडिटी ऑफ सॅच्युरेटेड एअर. त्यापैकी स्मॉल डब्ल्यू ऑफ मॉइस्ट एअर माहित आहे तुम्हाला. सॅच्युरेटेड एअर कॅल्क्युलेट करू शकता. फॉर्म्युला काय असणार आहे? 0.622 PS डिवाइडेड बाय PB मायनस PS हा फॉर्म्युला असणार आहे. हा WS चा फॉर्म्युला हा असणार आहे. त्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुटअप करा PS ची व्हॅल्यू, PB ची माहित आहे, PS ची माहित आहे. तर त्या वेळेनं तुम्ही काय कॅल्क्युलेट करू शकताय? WS कॅल्क्युलेट करू शकताय. W कॅल्क्युलेट केलेला आहे तर त्यावरून आपल्याला काय मिळालं? म्यू पण मिळालं. बरोबर. त्यावरून म्यू पण मिळालं. त्यानंतर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? WS ची व्हॅल्यू झाली WS डिवाइडेड बाय W डिवाइडेड बाय WS. W डिवाइडेड बाय WS म्हणजेच काय झालं? म्यू झालं. हे पर्सेंटेज मध्ये असणार आहे, डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन किंवा पर्सेंटेज ह्युमिडिटी. त्यानंतर नेक्स्ट काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? पेपर डेन्सिटी फाइंड आउट करायचे. पेपर डेन्सिटी साठी फॉर्म्युला काय आपल्याकडे? स्मॉल डब्ल्यू. हे स्मॉल डब्ल्यू कशामध्ये पाहिजे? kg पर kg ऑफ ड्राय एअर मध्ये पाहिजे. PB माहित आहे, PV माहित आहे. RA किती घेताय तुम्ही? 287. आणि TD ड्रायबल टेम्परेचर कशामध्ये घेताय? केल्विन मध्ये घेताय. त्या व्हॅल्यू पुटअप करा, तुम्हाला काय मिळेल? रोवी ची व्हॅल्यू मिळेल. कशामध्ये मिळेल? kg पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राय एअर मध्ये मिळेल. त्यानंतर लास्ट जे फाइंड आउट करायचं आहे ते आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? एन्थाल्पी फाइंड आउट करायचे. एन्थाल्पीची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 1.022 TD स्मॉल डब्ल्यू HFG ऑफ DP प्लस 2.3 TDP. आता ह्या ठिकाणी 1.22 TD माहित आहे तुम्हाला, ते 30 डिग्री. स्मॉल डब्ल्यू ची व्हॅल्यू माहित आहे kg पर kg ऑफ ड्राय एअर मधली. आता हा फक्त HFG ऑफ DP. ड्रायबल टेम्परेचर किती आहे आपलं? सॉरी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किती आलं होतं आपलं? 15 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आलं होतं. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किती आलं होतं? 15 डिग्री सेंटीग्रेड. 15 डिग्री सेंटीग्रेडच्या करस्पॉन्डिंगची HFG ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. आता ती कशी फाइंड आउट करणार मी? या ठिकाणी 15 डिग्री सेंटीग्रेड कुठे आहे? हा, हे 15 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. 15 डिग्री सेंटीग्रेडच्या करस्पॉन्डिंगची HFG ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. आता HFG चा कॉलम कोणता आहे? या ठिकाणी हा HFG चा कॉलम आहे. हा, तर या ठिकाणी मी काय करणार आहे? 15 डिग्री सेंटीग्रेडच्या करस्पॉन्डिंगची HFG ची व्हॅल्यू किती येते? 2465. 2465.9. हे कशामध्ये? किलो जूल पर kg मध्ये. तर ती व्हॅल्यू पुटअप करा. त्या ठिकाणी 2466.1 किलो जूल पर kg मध्ये ती व्हॅल्यू पुटअप केली, तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू मिळाली? H ची व्हॅल्यू मिळाली. कशामध्ये? किलो जूल पर kg ऑफ ड्राय एअर मध्ये. सो बाय दिस वे यू हॅव टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. या ठिकाणी फक्त महत्वाचं काय? स्टीम टेबल तुम्हाला रेफर करता आलं पाहिजे आणि स्टीम टेबलच्या सहाय्याने तुम्हाला व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता आले पाहिजे. ओके, सो हिअर वी आर गोइंग टू एंड आवर लेक्चर. Many students are joining the lecture in the last 5 minutes. So I am getting the record of those students. So I am not going to mark their presentee. Keep in mind.
The student, those who are attending from the first minute itself, for those students, I am going to mark their presenting. I am having the track of the student, those who are joining the lecture at the last 5 minutes or last 10 minutes. So don't do likewise. If you have written the roll number, you can exit the lecture. Thank you.